नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ आशिमा धूड़िया कंप्यूटर टीचर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल साबूआना। बेटा मैं तुहाडा कंप्यूटर क्लास विच स्वागत करती हाँ। अज का अपना विषय है टाइपिंग ट्यूटर, जो कि अपना 7वीं जमात का पहला पाठ है। अपना टाइपिंग ट्यूटर चैप्टर का पहला टॉपिक है टच टाइपिंग। टच टाइपिंग एक अजिही तकनीक है जिस राही असी कीबोर्ड नूं देखे बिना सही ਅਤੇ तेज रफ्तार नाल टाइपिंग कर सकते हाँ। टच टाइपिंग ਲਈ ਸਾਨੂੰ टाइपिंग ट्यूटर की लोड़ पैंदी है। टाइपिंग ट्यूटर की है? टाइपिंग ट्यूटर एक अजिहा प्रोग्राम है जिस दी मदद नाल असी कंप्यूटर उपर टच टाइपिंग सीख सकते हाँ। बेटा टाइपिंग सीखण तो पहला आपां ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ नाम ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈप्टर ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। सब तो पहले अपने हाथ का अंगूठा जिन्हों आप इंग्लिश थंब कहते हैं, थंब के नाल वाली उंगल नूं इंडैक्स फिंगर कहा जाता है। अपने हाथ की विचली उंगल नूं मिडल फिंगर कहा जाता है। मिडल फिंगर के नाल वाली उंगल नूं रिंग फिंगर कहा जाता है। और सब तो छोटी उंगल जिन्हों आप पंजाबी चीची कहते हैं उन्होंने लिटल फिंगर कहा जाता है। खब्बे अते सज्जे हाथ दियाँ कीज़। बेटा अपने कीबोर्ड नूं दो भागों में वंडिया गया है, सज्जा हाथ अते खब्बा हाथ। देखो जिवें कि तुसीं इस डायग्राम में देख रहे हो कि कीबोर्ड दे विच एक ब्लैक लाइन नाल कीबोर्ड नूं दो भागों में वंडिया गया है। खब्बे हाथ दियाँ कीज़ नूं लैफ्ट हैंड कीज़ कहा गया है अते सज्जे हाथ दियाँ कीज़ नूं राइट हैंड कीज़ कहा गया है। कीबोर्ड दियाँ रोज़। कीबोर्ड अपने कीबोर्ड नूं बेसिकली 3 रोज़ विच वंडिया गया है। जिवें कि तुसीं देख रहे हो कलर्ड कीज़ ने ये अपनियां रोज़ दर्शा रही हैं। जिहड़ी अपनी ASDFGHJKL वाली रो है इसनूं आपां होम रो कहते हैं। इस तो उपर QWERTY वाली रो नूं क्वाइटी यानी कि क्वाइटी वाली रो नूं सैकेंड रो कहा जाता है अते ZXCVBNM वाली रो नूं थर्ड रो कहा जाता है। कीबोर्ड उपर ਉਂਗਲਾਂ की स्थिति। बेटा जिवें कि डायग्राम में दिखाया गया है कि अपने दोवें हत्थां ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਕਿਹੜੀ की ਦੇ ਉੱਪਰ होएगी वो फिंगर के उपर ही कीज़ के नाम लिखे गए हैं। होम रो उपर ਉਂਗਲਾਂ की स्थिति जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है कि जिहड़ी अपनी फर्स्ट रो है होम रो है, जदों भी आपां टाइपिंग करांगे तो अपने दोनों हाथ होम रो उपर होणगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल अपनी ज़रूरत के हिसाब नाल आपां फिंगर्स नूं मूव करांगे अते वापस होम रो ते ही ले आवांगे। हुण होम रो उपर अपने ਉਂਗਲਾਂ किवें रखियां जाणगियां उहदे बारे आपां इत्थे पढ़दे हां। खब्बे हाथ ते सज्जे हाथ दियां ਉਂਗਲਾਂ। पहले सब तो पहले आपां पढ़ांगे खब्बे हाथ दियां ਉਂਗਲਾਂ। अपनी छोटी ਉਂਗਲੀ A ते होएगी, रिंग ਉਂਗਲੀ S ते, मिडल ਉਂਗਲੀ D ते अते इंडैक्स ਉਂਗਲੀ F ਅਤੇ G ਤੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਤੇ, ਰਿੰਗ ਉਂਗਲੀ L ਤੇ, ਮਿਡਲ ਉਂਗਲੀ K ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲੀ J ਅਤੇ H ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। दूसरी रो उपर ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ स्थिति। दूसरी रो ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ Q ਤੇ, ਰਿੰਗ ਉਂਗਲ ਨੂੰ W ਤੇ, ਮਿਡਲ ਉਂਗਲ ਨੂੰ E ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ R ਅਤੇ T ਤੇ ज़रूरत अनुसार मूव करांगे। सज्जे हाथ दियां ਉਂਗਲਾਂ छोटी ਉਂਗਲ P ते, रिंग ਉਂਗਲ O ते, मिडल ਉਂਗਲ I ते ਅਤੇ इंडैक्स ਉਂਗਲ ज़रूरत के हिसाब नाल U या U ਅਤੇ K विच मूव करांगे। तीसरी रो उपर ਉਂਗਲਾਂ की स्थिति की होएगी? खब्बे हाथ की छोटी ਉਂਗਲ Z ते, रिंग ਉਂਗਲ X ते, मिडल ਉਂਗਲ C ते, इंडैक्स ਉਂਗਲ V ਅਤੇ B ਤੇ। सज्जे हाथ दियां ਉਂਗਲਾਂ छोटी ਉਂਗਲ स्लैश ते, रिंग ਉਂਗਲ डॉट ते, मिडल ਉਂਗਲ कोमा ते ਅਤੇ इंडैक्स ਉਂਗਲ ज़रूरत के हिसाब नाल M ਅਤੇ N ते मूव करेगी। नैक्सट है नुमैरिक कीपैड। बेटा अपने कीबोर्ड ते सज्जे हाथ की साइड ते एक छोटा जिहा नुमैरिक कीबोर्ड हुंदा है। नुमैरिक कीबोर्ड उपर ਉਂਗਲਾਂ की स्थिति।
बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਮ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਪੈਡ ਦਾ ਨਮ ਲੋਕ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਤੋਂ ਅੰਕ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਮ ਲੋਕ ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮ ਲੋਕ ਦਾ ਔਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਉੱਪਰ ਫਿੰਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ 0 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 1 4 7 ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ 2 5 8 ਸਲੈਸ਼ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਡਾਟ 3 6 9 ਤੇ ਅਸਟੈਰਿਕ ਸਾਈਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀ ਮੈਪ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀ ਮੈਪ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀ ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੌਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮ ਰੋ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮ ਰੋ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਦਬਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਰੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਰੋ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਮ ਰੋ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਮ ਰੋ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।